టీచర్ అన్నానే కొద్దిగా బాబు కొద్దిగా ముందట से घाई मत करो जरा साइलेंट हो ब्रो अन्ना आया बातें करे जरा साइलेंट रहो दूर थजुगो संतु संध्या थजुगो से बाल डिग्री आ बाबू जय प्रसाद अन्ना जय प्रसाद अन्ना जय केसीआर और गुर्तुके ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు ప్రచారంలో భాగంగా మా కారేపల్లి గ్రామానికి వచ్చేసిన మా అన్న అందరి ప్రియతమ నాయకుడు ప్రశాంత్ అన్న గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం। मैं थोड़ा अपन गोरे वाट्या करूँ छू कशन गन तो तुम्हें यकीन अर्थम होते के मारते हुए नहीं आज 10 साले आगे अपन कारेपल्ली रे विषय वाटे करा 10 साले आगे को व्यक्ति आज को था 10 साले आगे दूसर गवर्नमेंट रे जेमा काई अभिवृद्धि आज 9 साले माई आज आज पुनः अभिवृद्धि हुई 10 साले आगे करंट को रहती थी अपने ने आज करंट का जो कूच है एक आते छठगो भाई लोग के माटी एक आलोचना कर लूं आज इलेक्शन जजना 10 पार्टी आवत मन गाल के कच्चे परन तम सोचनो के केन घाल तो हम बाग पड़ा था आज तुनी हम कु बाग पड़े चांगे के ताणी 10 साले आगे करंट कन तो कनावन कना जागन को जो मालूम छे आपने ने केसीआर आयो प्रशांत रेड्डी आया जनाती आज 10 साले करंट 24 घंटा करंट चल रही है असल वो एक याद रखाल अपन आज जंगल में बंदा 100% రైతులు से आज పంట పొలం करतानी बंचे आदमी आज नौकरी करे तక్కువ છે వ్యవసాయం करे ఎక్కువ છે धंधो करे तక్కువ છે આપણે જંગલે માં था కాబట్టి જંગલા તોડા તોડી કાલે તોડી સતારે આપણે તમ ફોરેસ્ટ માં છો જમી કાટરે તો करके ताणी अन्ना से सोचताणी आज આપણે कोड भूमि ने पट्टा कराया है मुझे थोड़ा आदमी आवड़ो उठून भी आवे छे थोड़ा आदमी ने एक 90% आया छे एक 5% आया कोई थोड़ा आदमी छे अन्नान के चाव वो भी खచ్చితంగా पट्टा सेने आवत है कतरा आदमी फॉरेस्ट में जमी काट में को सेन पट्टा आवत है आए तो कौन जो नाराज वेर अवसरम छे जा तुझे एक मीना आज 10 साले रांगे आज प्रशांतनार दया थी आज एक गली में भी रोड चेंज था सीसी रोड है आज मैक्सिमम सीसी रोड है अपने ने काई चावणो सता रहते आज प्रशांत दयावाला 95% आए 5% आए कोणती टेक्निकल प्रॉब्लम है वो भी मानना गेलचे तो मीनार माई 100% पट्टा लावा छे उजी काई चावणो तमेने मीनार माई पट्टा लावा आया कोण जन खरा नाका था उजी काई चावणो तमेने पार्टी वाला काई कीधो तो कांग्रेस वाला रूपाई पण చేసింది ఉన్నది ఒకటి చూపించమని నాకు ఎవరు చేసిరు ప్రశాంత్ అన్న తప్ప ఈ డెవలప్మెంట్ ఏమున్నది आज डबल बेडरूम आई 37 आदमी डबल बेडरूम आई थे मुझे आई कोण जेले एक मीनार में सेन डबल बेडरूम आवत अन्ना करा दत गेते जे आव जे मीना में के नहीं कोनी को वो लिस्ट तो तमे सेन डबल बेडरूम आवत है मुझे काई जावणो तमे कल्याण लक्ष्मी छे गृह लक्ष्मी छे तम कतब घर बांधा करी छको उत्तर तम सवार एप्लीकेशन दो तमे सेन घर अब 40 घर आए थे छेनी जेर कुणकेन छेनी जेर केन छेनी को घर सेन आवत भाई छेनी जो अप्लाई कर लो आओ जो घर बांध लो मुझे कहीं जाऊँ अपने में అభివృద్ధి చెందినాం మాకు కావాల్సింది ఇక్కడ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంటారు కాబట్టి ఒకటి అన్న మాకు కొద్దిగా వాటర్ సోర్సెస్ చేయన్న ఏదైనా చెరువు దూరం మీ సర్వే చేపించి మీకు ప్రజలు మీకు ఎప్పుడు కూడా గుండెల పట్టుకొని చూసుకుంటారు కొందరు कम से एक बात पर ऊरे ताणी ओट बेडगा डबल रोड ఆగిపోయింది అన్న అదొకటి రోడ్ ఒకటి డబుల్ చేయాలా మా ఊరోళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు గంటల చచ్చిపోయారు అన్న అదొకటి ఈ डबल रोड बीटी रोड गेलसा तो अपने डबल रोड में जाता है तब वोटे घालो तो
अगर एवढी वोडी बात मानता आणि वोटे बगल डगरी केले पट्टा वेनी मैं कह रहा हूँ कुणी दूसरे गवर्नमेंट करे नहीं कुछ स्कीम है नहीं कुछ दिनों भाई 10 साल रंगे एक पिंचन तीसरी भी आती थी आज केसीआर प्रशांत 30,000 रुपया दे रहे मुझे काही काम करी तो मैंने मुझे आपण दुसरे वोटे कसन घाला आपण काही अवसर पड़ी आज मजाती चाह पण सेवाते देखो छे आज दवाखाना जाओ तो बिल देतो आज सीएम रिलीफ फंड दे रहे छे आज भाई लोग दवाखाना जाओ तो 12,000 रुपया आ रही है मुझे काही जानो तो मैंने अपने दूसरे वाते माने काही अवसर छे एक दारू करता आपण जाओ सके 200 रुपया करता आपण जाओ सके अतरा तो काम एरो छे तमे दंडम करने कहो तू टीआरएस ने वोटे घालो प्रशांतना हाथ पकड़न आपण काम करावा न करे उंदाड़ आपण से जानवर घरे मांग बेसा मैं एक बात करूँ तम केरी बात न मानू दया करता नहीं तमें दंडम करो तू टीआरएस वोटे घालो अपने कार कुर्तुर वोट घालो आपण जगानी वंजो काम पूछा काम कराला आपण दीतीने काम था एक तळाए पाणी काम था આપણે दुकान चोरा ऊपर पंचायत शाळा આપણે પાણી રેવણું આતે અન્નાન કેતા મ કરું છું તમ વોટે ઘાલો મને તમે તળાવ કરાવું છું ડબલ બેડરૂમ કરાવું છું ડબલ રોડ કરાવું છું તમે મુझे કેની પિંચન ના આવ્યું તો પિંચન કરાવું છું કેસીઆર કારો गुर्तु के तम से हामी तो प्रशांतना हम केरी बात मानन तम हाथ पारता आणि तोरण वोट घालान जगदाणी जय प्रशांतना ये आदमी जय प्रशांतना कारो गुर्तु के మా గిరిజన తాండ అభివృద్ధి ప్రదాత బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి అన్న ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతూ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అన్న మేము తెలంగాణ రాకముందు 2014 కంటే ఇప్పుడు చాలా అభివృద్ధిలో నోచుకున్నాము అవి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇలా చెప్పుకుంటా పోతే రోజంతా కూడా సరిపోదు తెలుపుతున్నామన్నా నా పక్షాన ప్రజల పక్షాన మా గ్రామ రైతుల గతంలో తమరు పొడు పట్టాలు లేకుండే కానీ మీరు అసైన్మెంట్ పట్టాలు లేకుండే మీరు వచ్చిన తర్వాత పొడు భూములు 1200 ఎకరాలు సుమారు 500 మందికి పట్టాలు ఇప్పించడం జరిగిందన్న చాలా ధన్యవాదాలన్న దాని తర్వాత పొడు భూములు 700 ఎకరాలు సుమారు 270 మందికి పొడు భూములు అందించినారన్న దాంతో పాటు రైతు బంధు కూడా అందిందన్న చాలా ధన్యవాదాలు 24 డబుల్ బెడ్రూమ్ శాంక్షన్ ఇచ్చారన్న కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అవి అలాగే ఆగిపోయినాయి అవి కూడా త్వరలోనే పనులు ప్రారంభించాలని కోరుతున్నామన్నా ఇప్పుడు గృహలక్ష్మి కింద 37 మందికి ప్రొసీడింగ్ కాపీ అందించినారన్న చాలా ధన్యవాదాలన్నా ఇప్పుడు 93 మందికి పింఛన్ ఇచ్చుకుంటున్నాము 20 మంది అర్హులు ఉన్నారు వారికి కూడా పెన్షన్ ఇప్పించగలరని కోరుతున్నామన్నా చాలా మందికి వచ్చినాయి ఒక 14-15 మందికి రాలేవన్నా అవి కూడా మన ఎలక్షన్ కాగానే అవి కూడా ఇప్పించగలుగుతారని ప్రార్థిస్తున్నానన్నా ప్రసాద్ అన్నకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు వారుచి రామ్ రామ్ కారేపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ గారికి ఎంపీటీసీ గారికి నాయకులు తుక్కాజీ నాయక్ గారికి శర్మ నాయక్ గారికి ఈ గ్రామ వాస్తవుడు చంద్రు నాయక్ గారికి అట్లే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇతర టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులందరికీ పేరు పేరున వేదిక కింద ఉన్నటువంటి టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు అందరికీ పేరు పేరున ఒకళ్ళ పేరు తీసుకుంటే ఒకళ్ళు అలుగుతున్నారట అట్లనే కారేపల్లి బీకే నాయక్ తాండా స్కూల్ తాండా హనుమంత్ తాండా అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి పెద్ద మనుషులందరికీ ఆ తాండాల నుంచి వచ్చినటువంటి నా అక్క చెల్లెళ్లకు తమ్ముళ్లకు
అందరు కూడా డాన్స్ చేసిన అక్క చెల్లెళ్లకు అందరికి కూడా రామ్ రామ్. మీ ముందు ఓటు అడగటానికి, మీ దీవెనలు కావటానికి, మీ దీవెనలు అడగటానికి, మీ ఆశీర్వాదం అడగటానికి ఇవాళ నేను మీ ముందుకు వచ్చిన కారేపల్లి గ్రామానికి. మరి 9-10 సంవత్సరాలుగా కారేపల్లి గ్రామంలో తాండాల్లో మీ ఇంట్లో ఏమేమి జరిగినాయి, ఏమేమి వచ్చినాయి అన్నీ కూడా మీ మనసుకే తెలుసు. ప్రతి ఒక్కరికి మీ మనసుకు తెలుసు ఏమేమి జరిగినాయో. ఇవాళ చాలా కారేపల్లి గ్రామంలో దాదాపు 55 లక్షల రూపాయల సీసీ రోడ్లు వేసుకున్నాం. ఇంతకుముందు ఎన్ని సీసీ రోడ్లు ఉండే, ఇప్పుడు ఎన్ని సీసీ రోడ్లు అనేవి మీకే తెలుసు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీ కారేపల్లి బీకేనాయక్ తాండా, హనుమంత్ తాండా, స్కూల్ తాండా ఇవన్నీ కూడా దేవకపేట గ్రామ పంచాయతీలో ఉండే. మీరు ఏం కావాలన్నా దేవకపేటకే పోవాలి. మీకేమన్నా రావాలన్నా దేవకపేట వాళ్ళకి మిగిలినాకనే మీకు రావాలి. ఆడ అన్ని వాళ్ళు పెట్టుకున్నాక మిగిలితే మీకు 2 రూపాయలు ఇద్దరు. అట్లా ఏమీ జరగలేదు. నాకంటే మొదలు మస్తు మంది వచ్చిర్రు. ఇదో వీళ్ళు కూడా ఉండ్రి, నాకంటే మొదలు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఉండ్రి. మరి వాళ్ళు ఎందుకో మీ కారేపల్లి గ్రామ పంచాయతీ ఎందుకు వేయలే? వాళ్ళు సపరేట్ గ్రామ పంచాయతీ మీరు చేసింది ఎవరు? యాదీలు మీకు తెలవాలి. భాషలో చెప్పి మీ గ్राम पंचायत लेकुंडे दांडे तेచ్చినామని अपने ने ग्राम पंचायत हुई कोई नहीं. केसीआर और प्रशांत अन्ना कराया अपने ने. यहाँ भीमनगर जाते थे ग्राम पंचायत प्रति विषय में नहीं. आज अपने हुई करके तो अन्ना केसीआर दी बड़न कराया जब से నేను అంతా మాట్లాడినాక మాట్లాడ. మీది మీ గ్రామ పంచాయతీ అయింది కాబట్టి సపరేట్ గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ 20 లక్షల రూపాయలు వచ్చింది. మీకు ట్రాక్టర్ వచ్చింది, మీకు ట్రాలీ వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా వచ్చినాయి కదా. కేసీఆర్ వచ్చినాకనే వచ్చినాయి కదా, అంతకుముందు లేవు కదా. మరి ఎందుకు ఆగమవుతున్నారు అంతగానం? ఆగమైతలేరు కదా. అట్లనే ఇవాళ మీకు ఈ గ్రామంలో మొత్తం చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉండే మీరు. సరే వేరే చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుంది మీకు తెలుసు. మీ ఆడబిడ్డ పెళ్ళి అయితే ఈ ఊర్లో ఎంతమంది పెళ్ళిళ్ళు అయితే అంతమందికి 1 లక్ష రూపాయలు పంపించినాడు కేసీఆర్. అట్లనే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డెలివరీ అయితే కేసీఆర్ కిట్ సుట్ కేసు పంపించిండు, 12,000 రూపాయలు బ్యాంకులో వేసిండు. ఆ సుట్ కేసులు ఎంత మంచిగా ఉన్నాయి అన్నీ. పిల్లగాడికి బట్టలు, తల్లికి బట్టలు, సబ్బు, పౌడరు ఉన్నాయా లేవా? మచ్చర్దాను, దోమలు కుట్టకుండా మచ్చర్దాను, మంచిగా చిన్న పరుపు, పిల్లగా నాడిపేదలకి గిలిక అన్నీ ఉన్నాయా? అన్ని పెట్టి సుట్ కేసులో పెట్టి ఇచ్చిండు కేసీఆర్. మళ్ళీ ఆడపిల్ల పుడితే 13,000 రూపాయలు, మగ పిల్లాడు పుడితే 12,000. ఎందుకు అది? ఎందుకు తెలిసిన? గర్భంలో ఉన్నప్పుడు పని చేయొద్దు తల్లి. అట్లనే డెలివరీ అయినాక బాలింత ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక 3 నెలలు పని చేయొద్దు. లాస్ట్ 9 నెలలు, 7, 8, 9 నెలలు పని చేయొద్దు. అట్లనే డెలివరీ అయినాక 3 నెలలు బాలింత పని చేయొద్దు తల్లి. పని చేయకపోతే తల్లి ఆరోగ్యం మంచిగా ఉంటుంది, బిడ్డ ఆరోగ్యం మంచిగా ఉంటుంది. మరి పని చేయకపోతే వెళ్ళదు కదా. కాబట్టి ఆమె పని చేస్తే ఏ పైసలు అయితే సంపాదిస్తుండేనో అన్ని పైసలు కేసీఆరే ఇస్తున్నాడు అన్నట్టు మీరు కూర్చొని తినాలని. ఆ తల్లి కూర్చొని తింటే తల్లి ఆరోగ్యము బిడ్డ ఆరోగ్యం మంచిగా ఉంటుందని అట్లా నెలకు 2,000 రూపాయలు చొప్పున 3 నెలలు డెలివరీ కంటే మొదలు 3 నెలలు డెలివరీ తర్వాత ఇస్తున్నాడు. ఒక గంట గొప్ప పెద్ద ఆలోచన చేసింది కేసీఆర్. అటువంటి పనులు చేస్తున్నాడు. వీళ్ళు ఏం చేసిండ్రు? అట్లా భూములకు పట్టాలు లేకుండే, అసైన్డ్ ల్యాండ్ అంటారు దాన్ని. ఉంటే మీ గ్రామాల్లో శర్మానాయక్ కావచ్చు, మీ సర్పంచ్ కావచ్చు,
మీ ఎంపీటీసీ కావచ్చు, తుక్కాయి నాయక్ కావచ్చు, వీళ్ళు వచ్చి చందు నాయక్ కూడా వీళ్ళు వచ్చి సార్ మా అన్ని అసైన్ ల్యాండ్లు ఉన్నాయి, ఆ ధరణిలో ఎక్కలేవు, అది ఎట్లనే చేసి మాకు చేపియాలి సార్, లేకపోతే మాకు పట్టాలు లేకుండా పోతుంది అని అంటే, పోడు పట్టాలు కాదు నేను చేసింది మీకు, 900 మందికి 1200 ఎకరాలు. ఎంతమందికి? 900 రైతులకు 1200 ఎకరాలు అసైన్ ల్యాండ్ చెప్పి, అసైన్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ పట్టాలు చేయించిన నేను మీకు. అది కూడా తహసీల్దార్ని మీ ఊరికే పంపించిన, ఈయన్నే కూర్చుండబెట్టిన, మీరు తిరగలే ఎక్కడికి, మీరు ఎక్కడికో తిరిగి పైసలు ఖర్చు పెట్టుకోలే. ఇట్లా ఎవడన్నా వేస్తారా? ఎప్పుడన్నా చూసిరా? మీరు విన్నరా? అసలు ఒక సంతకం కావాలంటే తిరిగి రావాలి భీమ్గల్కు, నిజామాబాద్కు, భీమ్గల్కు, నిజామాబాద్కు. ఒక్కసారి భీమ్గల్ మిమ్మల్ని పిలిచి మీతో అప్లై చేయించుకొని ఆన్లైన్లో తహసీల్దారే కూర్చొని అప్లై చేయించుకొని ఆయన్నే ఇక్కడికి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి సర్వేలు చేసి ఇక్కడనే పట్టా పాస్బుక్లు ఇప్పించడం, టెంపుల్ మీద ఇప్పించినామా మందికి మళ్ళా 700 ఎకరాలు ఇప్పించినాం, పోడు పట్టాలు ఇప్పించినాం. అంటే 1200 రెవెన్యూ పట్టాలు, 700 ఎకరాలు పోడు పట్టాలు, 1900 ఎకరాలకు మీకు బుక్కులు ఇప్పించిన నేను. 1900 ఎకరాలకు ఒక దాంట్లో కూడా ఒక 5-6 రాలేదు, అది కూడా చేపిస్తా. ఏముంది, ఎందుకు రాలేదు చూస్తారు. టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఏమైందో నాకు కూడా తెలియదు కదా, చూస్తా. మన మంచి చెప్పుంటే ఈ ఊర్లో వేరే జెండా ఎగరద్దు లెక్కకు. అన్నం పెట్టినోడికి సున్నం పెట్టమని చెప్తారా? ఏం చెప్పిండు? అన్నం పెట్టినోడిని యాద్ చేసుకోవాలని చెప్పిండా లేదా? ఒకవేళ మీరు సేవలాల్ మహారాజ్ మాటనే నమ్మితే ఈ ఊర్లో ప్రామిస్ చెప్తున్నా వేరే జెండాలు రావద్దు. కానీ ఏందో భీమ్గల్లా వేల్పూర్లా గట్టు పోతే ఈడంతా మంచిగానే ఉన్నది, కానీ గట్టు గుట్టలలో లమ్మడోళ్ళు అటు ఇటు అంటున్నారా మీరు? అటు ఇటు లేదు అంటే మరి ఎట్లా ఏం చూపించాలా? డబ్బాలో చూపిస్తేనే లేదు అని తెలుస్తుంది కదా. వట్టిగా మాట్లాడే బదులు రేపు డబ్బాలో పడితే అప్పుడు వాళ్ళు అన్న మాట తప్పించాలి. మీరు తప్పన్నారా పాపం లమ్మడోళ్ళని వట్టిగా బదనాలు చేసి మీరు అని నేను తిడతా వాళ్ళని, అంతే కదా? అంతేనా? ప్రామిస్ చెప్తున్నా, ఎవరిని అడుగు నీకంతా మంచిగానే ఉన్నది, గుట్టల మీద కొద్దిగా అటు ఉన్నదట. అరే ఎందుకుంటారో అటు ఇటు గుట్టల మీద? నేను ఇంతమందికి సాయం చేసిన, నేను భూములు ఇప్పించిన, పట్టాలు ఇప్పించిన, అటు ఇటు ఎందుకు ఉంటుందని నేను కొట్లాట వాళ్ళతోటి. నాకు మీ మీద నమ్మకం, నేను వాళ్ళతో కొట్లాట. లేదన్న అటు ఇటు ఉన్నదట అంటారు. ఇక మన పేరు ఉంచుకుంటారా? మీ మీద పేరు తీసేపించుకుంటారా? మీరు డబ్బాలో ఓట్లు వేస్తేనే తెలుస్తుంది ఇక అది. అంటే సర్రా మీరు మాకు న్యాయం లేదా, మాకు దేవుడు లేడా, మేము ఇట్లా చేస్తామా, మేము అన్నం తిన్న దగ్గర ఉంచుతామా మేము అని చెప్పి ఓట్లతోటే వాళ్ళ చెంప చెల్లు అనిపించాలి, కింద బదనాలు చేస్తుండే. ఇక లేకపోతే అంతే, ఏం దాన్ని ఎవరు భగవంతుడే కాపాడాలి, ఇంకేం చేయలేము. ఇక నేను ఏమంటున్నా, మీరు మీ ఇంట్లో మొగోళ్ళని కూడా ఇప్పించే ఏర్పాటు చేస్తా పెన్షన్లు. అట్లనే కొన్ని 2 బెడ్రూమ్ ఇల్లు, 24 2 బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంజూరు చేసిన. అట్లనే గృహలక్ష్మి అండి 37 గృహలక్ష్మి ఇల్లు. అంటే అస్సలు జాగలేని వాళ్ళకేమో 24 మందికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంజూరు చేసిన, అవి కట్టించే ఏర్పాటు చేస్తా. అట్లనే జాగా ఉండే ఇట్లా రేకుల ఇల్లు, కూన పెంకి ఇల్లు ఇట్లా ఎవరికన్నా ఉన్నోళ్ళకు వాళ్ళు కట్టుకుంటామంటే 3 లక్షల రూపాయలు గృహలక్ష్మిలో ఇస్తాం. ఆల్రెడీ 32 మందికి ఇచ్చినాం, 37 మందికి, ఈ 3 తాండాలల్లో 37 మందికి ఇచ్చినాం. వాళ్ళు ఎలక్షన్లు అయినాక కట్టుకుని మొదలు పెట్టచ్చు. లక్ష 3 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాం, 3 సార్లు ఇస్తాం వాళ్ళకి. ఓకేనా? ఒక మాట చెప్తే కేసీఆర్ రాగానే ఇంకా కొన్ని చేస్తా అంటున్నాడు. మీకైతే బంపర్ ఆఫర్ అయింది, ఒక్కొక్కళ్ళకి 3 10 ఎకరాలు అయింది మంచిగా. ఇప్పుడు ఏమైతుంది చెప్తా, నీకు భూమి లేని వాళ్ళు కూడా చెప్తా. అట్లనే భూమి లేని ఇంట్లో కూడా ఆ కుటుంబ పెద్ద చనిపోతే వాళ్ళకు కూడా 5 లక్షల రూపాయలు కేసీఆర్ బీమా పోతుంది. ఇది ఒకటి. 2 వచ్చి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కింద మనం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటాం కదా. ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కింద హార్ట్ ఆపరేషన్ ఇట్లా మిగతా అన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటాం. అది ఇంతకుముందు 5 లక్షల రూపాయలు ఉండే లిమిటు,
ఇప్పుడు 15 లక్షల రూపాయలు చేసిండు కేసీఆర్, చేస్తా అంటాడు. అంటే 15 లక్షల రూపాయలు దాంట్లో ట్రీట్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కిందనే అవుతుంది. దాన్ని దాటితేనే మన మీద పడతాయి పైసలు, లేకపోతే పడే. ఓకే. 2, 3వది ఏంటంటే ఏదన్నా ఇల్లుకు, ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉన్నదనుకో, ఆ ఇంటికి పెన్షన్ రాదు, రైతు బంధు రాదనుకో, ఆ ఇంటికి ఏం వస్తలేదు. అప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉన్న మహిళకి 3000 రూపాయలు ప్రతి నెల సౌభాగ్య లక్ష్మి వస్తుంది. ఇక ఊకో ఇక ఓకేనా. ఇక 4వది నన్ను చెప్పనిస్తే కదా మరి, నేను మొత్తం చెప్పి. ఇప్పుడు సిలిండర్ గ్యాస్ ఉన్నదా? మనం కట్టెల పొయ్యి మీద అంటున్నామా, సిలిండరేనా? మొత్తం మక్క రొట్టెలు కట్టెల పొయ్యి మీద ఎత్తురా. సిలిండర్ ధర పెరుగుంటే ఇక కట్టెల పొయ్యి ఎత్తురు. ఈ ధర పెంచిన వాళ్ళు తెలిసిన ఇగో గీనే సిలిండర్ ధర పెంచింది ఆయన్నే. మళ్ళీ ఇక పెద్ద పెద్ద పోస్టర్లు వేసుకున్నారు. 400 రూపాయలు ఉండే ఆయన ఎక్కినప్పుడు. సిలిండరు, పెట్రోలు, డీజిల్ ఆయన చేయిలే ఉంటాయి. డీజిల్ 40 రూపాయలు ఉన్నదాన్ని 100 రూపాయలు చేసిండు ఆయన్నే. పెట్రోలు 55 రూపాయలు ఉన్నదాన్ని 110 రూపాయలు చేసిండు ఆయన్నే. గ్యాస్ సిలిండర్ 400 ఉన్నదాన్ని 1200 రూపాయలు చేసింది వాళ్ళే పువ్వు గుర్తులే చేసింది. అవి కేసీఆర్ చేయిలో లేవు, అవి వాళ్ళ చేయిలు ఉంటాయి, కేంద్రం చేయిలో ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు సిలిండర్ గ్యాస్ ఆయన ఎక్కినప్పుడు 400 ఉండే 1200 చేసింది. ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఏమంటున్నాడు తెలిసిన, మనం 400 కట్టాలా, మిగతా 800 రూపాయలు కేసీఆరే నరేంద్ర మోడీ కడతాడు. ఇక మనం ఇప్పుడు బియ్యం కార్డులు తెచ్చుకుంటున్నాం కదా, బియ్యం తెచ్చుకుంటున్నాం కదా, కంట్రోల్ బియ్యం తెచ్చుకుంటున్నాం కదా, ఇదే ఊర్లో తెచ్చుకుంటాం. ఇంతకుముందు ఆడికి పోతుర్రు, ఏడికి భీమనగర్ దేవకపేటకి పోతుర్రు. ఏం బియ్యం తెచ్చుకుంటున్నాం? దొడ్డు బియ్యం. దొడ్డు బియ్యం తింటున్నామా? సాటు కొంతమంది అమ్ముతున్నారు కదా, ఎంతనన్నా తేంగా నత్తున్నారా వాళ్ళు? ఇక అది సాటుకు అమ్మేసి మళ్ళీ కొన్ని పైసలు వేసుకొని సన్నం బియ్యం కొనుక్కుంటారు. కేసీఆర్కి తెలిసింది వీళ్ళు సాటుకు అమ్ముకుంటున్నారు విషయం తెలిసింది. బియ్యం కార్డు లేదా? ఇక బియ్యం సప్లై చేసుడే, సన్నం బియ్యం సప్లై. ఇక బియ్యం కార్డుల మీద దొడ్డు బియ్యం లేదు. ఇక వస్తున్నాయి పెన్షన్లు ఈ ఊర్లో 95 మందికి వస్తున్నాయి. ఇంకెంతమందికి కావాల్సి ఉన్నది? 25 మంది ఉన్నారా? అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వీడోస్. మొన్న 3 నెలల క్రితం రాలే, కొత్త వచ్చినాయి 3 నెలల క్రితం. పెన్షన్లు ఏమైందంటే కొందరేమో మీ సేవలు అప్లై చేశారు, కొందరేమో ఎండిఓ ఆఫీస్ ద్వారా అప్లై పోయినాయి. ఈ మీ సేవల నుంచి పోయినాయేమో వచ్చేసినాయి 3 నెలల క్రితం. ఎండిఓ ఆఫీస్ నుంచి పోయినాయేమో స్క్రూటినీలో పడ్డాయి. అవి కూడా ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు కాగానే చేపించేస్తే అవి కూడా వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు 90 ఉన్నాయి కదా, ఇంకో 20 కావాలంటున్నారు. అంటే 110 అవుతాయి మొత్తం పెన్షన్లు. ఇప్పుడు 110 మందికి ఈ మీ ఊర్లో సౌభాగ్య లక్ష్మి అంతా ఇచ్చరా బాబు ఎక్కువగా. ఈసారి 110 మందికి 2000 రూపాయలు వస్తుంది కదా పెన్షన్. మనం మళ్ళీ గెలంగానే గెలుస్తామా? మళ్ళీ అటు ఇటు చేస్తారా గుట్టల మీద? గెలిపిస్తాం కదా. మళ్ళీ మనం గెలంగానే ఈ 110 మందికి 2000 రూపాయలు 3000 రూపాయలు అవుతుంది పెన్షన్. మొదటి సంవత్సరం 3000 రూపాయలు, మొదటి సంవత్సరం 3000, మళ్ళీ ప్రతి సంవత్సరం 500 పెంచుకుంటా పోతాం. 3000, 3500, రెండో సంవత్సరం, మూడో సంవత్సరం 4000, నాలుగో సంవత్సరం 4500, ఐదో సంవత్సరం 5000 రూపాయలు నీకే వస్తుంది పెన్షన్. 5000 రూపాయలు. ఇప్పుడు నీకు 3 లక్షల రూపాయలు గృహలక్ష్మి ఇల్లు వచ్చింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు పెన్షన్ పెరుగుతున్నది. 2 చేయితో గుర్తు ఓటు కారుకు, ఒక చేయి కాదు. నన్ను ఊర్లోకి రానియకూరు మీరు. ఓకే. పెన్షన్ 2000ది ఫస్ట్ 3000 అవుతుంది, మళ్ళా ప్రతి సంవత్సరం 500 పెరుగుకుంటా 5000 దానికి అవుతుంది. ఓకే. తర్వాత రైతు బంధు, అందరు భూములు వచ్చినాయి ఇప్పుడు మంచిగా కడుపు నిండా.
ఆ 5-6 మందికి కూడా ఏమున్నదో చూసి ఇప్పించేస్తా, అయ్యేది ఉంటే చేపిస్తా. మొదలు 95 మందిని అయితే అడుక్కొనిరా నన్ను. మంది ఇప్పుడు ఎవరైతే వచ్చినాయో ఒక 5 మందికి రాలేదంటారు, వాళ్ళకి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఎకరాలు అయింది? 1900 ఎకరాలు మీ ఊర్లో. ఇప్పుడు రైతు బంధు ఏంది? ఫస్ట్ 8,000 రూపాయలు ఉండే, తర్వాత 10,000 ఎకరం చేసిండు, ఇప్పుడు 10,000 ఎకరం వస్తున్నది. ఇప్పుడు మళ్ళా మనం గెలంగానే 12,000 రూపాయలు ఎకరం అవుతుంది. అది కూడా మొదటి సంవత్సరం 12,000, మళ్ళా రెండో సంవత్సరం 13,000, 1000 వెరుక్కుంటా పోతుంది. ఇక మూడో సంవత్సరం 14,000, నాలుగో సంవత్సరం 15,000, 5వ సంవత్సరం 16,000 రూపాయలు. 5 ఎకరాల భూమి ఉన్నదనుకో వాళ్ళకన్నా 80,000 రూపాయలు వస్తాయి రైతు బంధు. 80,000 रुपया बराबर बढ़ रहा है. 16,000 थोड़ी बचा रईतु बंधु एकरे में 4,000 16,000 बचा थी. अपन वोटे गेलता तो अब 4,000 आ रहे थे बनी गए, अब 6,000 आ रहे थे. 50 लास्ट थोड़ी 5 साल थोड़ी 16,000 అంతే కదా. అప్పుడు 80,000 రూపాయలు వస్తుంది మనం గెలిచినాక. సంగే ఇది రైతు. ఓకే, ఇప్పుడు అన్ని జరుగుతున్నాయి. భవనాలు మంజూరు చేసిన 3 తండాలకు 3 తీసి భవనాలు మీకోసమే. గుడిసె మీద పెట్టుకుంటారు కదా. బయట దేశాలలో ఉన్నారు కదా, మస్కట్, దుబాయ్, మన తాండాలకి వెళ్ళి. అయితే ఏం కావద్దు, వాళ్ళకి ఏం కావద్దనే కోరుకుందాం. కానీ సపోజ్ ఎవరికన్నా ఏమన్నా అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు ఉన్న భార్య పిల్లలు ఉంటారు కదా పాపం, వాళ్ళకు కూడా 5 లక్షల రూపాయలు బీమా ఇద్దామని కేసీఆర్ నిర్ణయం చేసి, అది కూడా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి అవుతుంది. దయచేసి అందరు ఒక్కటి కండ్రి, పెద్ద మనుషులు, యాడీలు, యువకులు అందరికీ నేను మళ్ళా చెప్తున్నా చూడు సుమా, ఎందుకంటే కింద అట్లా వినిపిస్తున్నది కాబట్టి నాకు భయం అవుతున్నది, అందుకోసం చెప్తున్నా. అందరు ఒకటిగా కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఒక్కటి కండ్రి. ఓకే, కారు గుర్తుకే జై తెలంగాణ.